تو کہانی کے سٹارٹ میں ہمیں سال 2053 کا وقت دکھایا جاتا ہے جب آسٹریلیا میں کرائم بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ آسٹریلیا کی سبھی جیل قیدیوں سے بھر چکی تھی، اس لیے سرکار نے سبھی قیدیوں کو ایک باکس میں بند کر کے شہر سے بہت دور لے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان قیدیوں کو شہر کے امیر لوگوں کی اجازت کے بعد ہی کھانا پینا دیا جاتا تھا۔ قیدیوں کے لیے سرکار نے بہت سے قانون بنائے تھے اور ان کو پورا کرنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ اگر کوئی قیدی قانون کی خلاف ورزی کرتا تو اسے کئی دنوں تک کھانا نہیں دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ جو بھی قیدی اس باکس سے بھاگنے کی تھوڑی سی بھی کوشش کرتا تو اسے بہت برے طریقے سے مارا جاتا تھا۔ خیر، اب ہمیں ایک عورت دکھائی جاتی ہے جسے اس باکس میں قید کر کے ایک آئی لینڈ پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس عورت کو 4 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس عورت کو کافی دنوں تک کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا جاتا، اس لیے اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اس لیے اب وہ عورت مرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ تبھی وہ ایک بلیڈ اٹھاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنا گلا کاٹ دیتی ہے، جس سے وہ وہیں پر مر جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ ایک لڑکی اور ایک بچے کو دیکھتے ہیں جو ایک بال کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ تبھی ان کی بال ایک باکس سے جا کر ٹکراتی ہے۔ اس باکس میں ایمی نام کی ایک لڑکی تھی۔ ایمی کو بھی ابھی باکس میں قید کیا گیا تھا، اس لیے وہ بھی بے ہوش تھی، لیکن بال لگنے کی وجہ سے ایمی کو ہوش آ جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں دونوں بندھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ایمی اپنے ہاتھ پاؤں کو کھولتی ہے، تبھی وہ باکس میں بنے ہوئے ایک چھوٹے سے ہول سے دیکھتی ہے کہ اسے سمندر کے کنارے رکھا گیا تھا۔ ایمی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور وہ زور زور سے چلاتی ہے کہ مجھے یہاں سے باہر نکالو، لیکن وہاں پر اس کی آواز سننے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی باکس میں لگی ہوئی سکرین پر ایک لیڈی ایمی کو بتاتی ہے کہ عدالت نے تمہارا جرم ثابت کر دیا ہے، اس لیے عدالت نے تمہیں 7 سال تک اس باکس میں رکھنے کی سزا دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لیڈی ایمی کو یہ بھی بتاتی ہے کہ تمہیں کھانا پینا صرف ان لوگوں کی پرمیشن کے بعد ہی دیا جائے گا جن لوگوں کا تم نے جرم کیا ہے۔ جو سن کر ایمی بہت زیادہ روتی ہے اور چلاتی ہے، لیکن ایمی کی یہ اونچی اونچی آوازیں اسے ذرا بھی فائدہ نہیں دینے والی تھیں، کیونکہ وہاں پر تو اس کی بات سننے کے لیے کوئی تھا ہی نہیں۔ اگلے دن جب ایمی کی آنکھ کھلتی ہے تو ایمی کو بہت زیادہ بھوک پیاس لگی ہوئی تھی، اس لیے وہ اپنے برتن کو اس چھوٹے سے ہول سے باہر نکالتی ہے، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آتا۔ اس کے بعد ایمی باکس سے بھاگنے کا راستہ تلاش کرنے لگتی ہے، لیکن جب وہ باہر جانے والے دروازے کے کسی بھی حصے کو ٹچ کرتی تھی تو اسے الیکٹرک کرنٹ لگتا تھا۔ اب جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا تھا، ایمی کے لیے سروائیو کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اسی بیچ ہمیں ایک اور قیدی دکھائی جاتی ہے، یہ بھی اس باکس سے بھاگنے کا راستہ تلاش کر رہی تھی، لیکن غلطی سے وہ باکس میں لگے ہوئے ایک الارم کو بجا دیتی ہے، اور الارم کے بجتے ہی باکس میں ایک سائرن بجتا ہے اور اچانک ہی باکس کی نوکیلی چھت نیچے آنے لگتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت کو کچل دیتی ہے، جس سے اس عورت کی بہت برے طریقے سے موت ہو جاتی ہے۔ اگلی صبح ہم لوگ ایمی کو دیکھتے ہیں جس کے پاس سیلی نام کی ایک لڑکی آتی ہے۔ سیلی ایمی کو تھوڑا سا کھانا اور پانی دیتی ہے تو ایمی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، لیکن سیلی کہتی ہے بے شک تم غلط ہو یا صحیح، اب اس بات کا فیصلہ تو عام لوگ کریں گے۔ سیلی ایمی کو یہ بھی بتاتی ہے کہ تم یہاں پر اکیلی نہیں، بلکہ یہاں پر تمہارے جیسے ہزاروں باکسز ہیں اور ان میں بھی تمہارے جیسے قیدی ہیں۔ خیر، اب ایمی کو یہاں پر رہتے ہوئے بہت سے دن گزر چکے تھے۔ سیلی نے جو اس کو کھانا دیا تھا، ایمی اس سے کچھ دن گزارتی ہے، لیکن اب کافی دنوں سے ایمی نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا تھا، اس لیے اس کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو چکی تھی، اس لیے ایمی بھی اب مرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ ایمی کے پاس پڑی ہوئی ایک رسی سے وہ اپنا گلا باندھتی ہے، لیکن اینڈ ٹائم پر وہ رک جاتی ہے۔ ایمی بہت زیادہ پریشان تھی اور وہ بہت زیادہ روتی ہے کہ آخر میں نے کیا گناہ کر دیا جس کی وجہ سے مجھے اتنی دردناک سزا دی جا رہی ہے۔ اب ایسے ہی کافی ٹائم گزر جاتا ہے، ایمی نے بھی اب تک اپنی سزا کو قبول کر لیا تھا۔ ایک دن ایمی اس چھوٹے ہول کے پاس تھی، تبھی اسے وہ بال ملتی ہے جو اس دن وہ چھوٹے بچے نے پھینکی تھی۔ اب ایمی اپنا ٹائم گزارنے کے لیے اس بال کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک دن وہاں پر ایک ڈرون آتا ہے جو ایمی کے باکس کو اٹھا کر ایک جنگل میں چھوڑ آتا ہے۔ یہاں پر بھی بہت سے قیدی تھے جو اسی طرح کے باکسز میں بند تھے۔ ادھر ہمیں ایک قیدی دکھایا جاتا ہے جو اس باکس میں 3 سال گزار چکا تھا، مطلب کہ لوگ ان باکسز میں سالوں سے اپنی سزا کاٹ رہے تھے۔ اگلے دن ہم لوگ ایمی کو دیکھتے ہیں جس کے پاس ایک میری نام کی لڑکی آتی ہے۔ میری ایمی سے تھوڑی بہت بات کرتی ہے تو ایمی بتاتی ہے کہ میں یہاں پر 7 سال کی سزا کاٹ رہی ہوں۔ تبھی میری ایمی سے ولیم کے بارے میں پوچھتی ہے کہ کیا تم نے کبھی ولیم کو سنا ہے؟ تو ایمی کہتی ہے کہ نہیں، میں تو اس کا نام ہی پہلی دفعہ سن رہی ہوں۔ جو سن کر میری ایمی کو ایک بک دیتی ہے، لیکن ایمی اس بک کو لینے سے انکار کر دیتی ہے کیونکہ یہ قانون کے خلاف تھا۔ اب میری ایمی کو اپنے قریب آنے کو کہتی ہے، جیسے ہی ایمی قریب آتی ہے تو میری اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، پھر وہ ولیم کی کتاب سے اسے کچھ لائنیں پڑھ کر سناتی ہے۔ ایمی کو یہ لائنیں سن کر بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد میری ایمی کو ایک چھوٹا سا بیگ دیتی ہے اور اس بیگ میں کچھ کھانے کا سامان تھا۔ جانے سے پہلے میری ایمی کو دوبارہ ملنے کا وعدہ کرتی ہے۔ اب چونکہ ایمی نے کافی ٹائم بعد کسی کو دیکھا تھا یا بات کی تھی، اس لیے اسے بہت عجیب محسوس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لیٹ جاتی ہے۔ پھر وہ باکس کے فرش پر خود کو چھونے لگتی ہے۔ یہ سب کچھ باکس میں لگے ہوئے
हुए सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था। कुछ देर बाद एमी खाने के लिए बैठ जाती है। इसी दौरान उसे खाने के पैकेट में एक छोटी सी किताब मिलती है। ये वही किताब थी जो मैरी ने उसके लिए बैग में रखी थी। अब एमी कैमरे से बचने के लिए पीठ करके उस तरफ बैठ जाती है। इसके बाद जब वो किताब खोलती है तो उसे पता चलता है कि ये उसी विलियम की किताब है। अब एमी अपने बचे हुए पानी से खुद को साफ करती है क्योंकि उसके जिस्म पर बहुत ज्यादा जख्म हो चुके थे और उन्हें साफ करना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। इसके बाद वो पानी खिड़की से बाहर फेंक देती है, जिस दौरान सब कुछ सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। अब चूंकि पानी जाया करना कानून के खिलाफ था, इसलिए एमी को सजा के तौर पर दोबारा समंदर के किनारे भेज दिया जाता है। कुछ देर बाद मेरी समंदर के किनारे आती है। वो एमी के पास जाकर पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से तुम्हें दोबारा यहाँ पर भेज दिया गया। एमी उसे कुछ भी नहीं बताती और उल्टा उससे सवाल करती है। वो पूछती है कि आम लोग कैसे फैसला करते हैं कि कैदियों में से किसको खाना दिया जाए और किसको नहीं। इस पर मेरी जवाब देती है कि मैं बस कैदियों के बॉक्स के आसपास घूमती हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ और उन्हें खाना खिलाती हूँ। यहाँ मेरी एमी से कहती है कि तुम्हें देखकर मुझे अपनी छोटी बहन की याद आ जाती है जो काफी टाइम पहले मर चुकी थी। इसके बाद मेरी वहाँ से चली जाती है। एमी के पास सिर्फ एक छोटी सी किताब थी जिसे वो हमेशा कैमरा से छुप कर पढ़ती थी। अब कुछ दिन बाद वहाँ पर एक और आदमी आता है जो एमी के बॉक्स के पास खड़ा होकर सेब खा रहा था। वो एमी का मजाक उड़ाता है, क्या तुम्हें ये सेब चाहिए? एमी उस आदमी से कहती है कि मुझ पर रहम करो, लेकिन वो आदमी इसे सेब देने से इनकार कर देता है। वो ये भी कहता है कि तुम सब कैदियों पर रहम नहीं करना चाहिए और तुम्हें तो फांसी देनी चाहिए। एमी बहुत देर से भूखी थी, इसलिए वो बार बार सेब मांगती है, जिस पर वो आदमी कहता है कि अगर तुम मुझे खुश कर दो तो मैं तुम्हें ये सेब दे दूंगा। एमी ना चाहते हुए भी उसकी बात पर राजी हो जाती है। अगरचे किसी के साथ ताल्लुक बनाना बॉक्स के असूलों के खिलाफ था, लेकिन वो आदमी एमी के करीब आ जाता है। इसी दौरान एक ड्रोन भी इन्हें देख लेता है। ड्रोन फौरन फायरिंग करता है, उस आदमी को गोली लगती है और वो वहीं पर मर जाता है। एक गोली आकर एमी को भी लगती है, जिससे उसे शदीद दर्द होती है। इसके बावजूद वो अपना हाथ बॉक्स से बाहर निकालकर उस मरे हुए आदमी का सेब उठाती है, लेकिन जैसे ही वो सेब खाती है तो उसे पता चलता है कि सेब में कीड़े पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से अब वो उसे नहीं खा सकती। रात को जब एमी सो रही थी तो अचानक एक तेज सायरन बजता है, जिसकी आवाज से एमी घबराकर जाग जाती है। स्क्रीन पर वही औरत बताती है कि तुमने खाने के बदले उस आदमी से मुआहदा किया था जो कि बॉक्स के असूलों के खिलाफ है, इसलिए असूल तोड़ने की सजा के तौर पर तुम्हें 7 दिन तक जागना होगा। वो एमी को ये भी बताती है कि ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है, अगर इसके बाद तुमने किसी भी असूल को तोड़ा तो तुम्हें सजाए मौत सुना दी जाएगी। इस तरह सुबह हो जाती है। जब भी एमी अपनी आंखें बंद करती है तो एक तेज सायरन बजने लगता है। बॉक्स में लाइट्स भी ऑन ऑफ होने लगती हैं, जिसकी वजह से एमी बिल्कुल भी सो नहीं पाती। खुद को जागने पर मजबूर रखने के लिए एमी अपना सर दीवार पर टकराने लगती है। अब काफी टाइम नींद न आने की वजह से एमी को बहुत से इल्यूजन्स आने लगते हैं। वो अपने सामने एक औरत को देखती है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जहनी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। खैर आखिरकार 7 दिन गुजर जाते हैं और एमी की सजा खत्म हो जाती है, जिसके बाद वो सुकून से सो जाती है और कई दिनों तक मुसलसल सोती रहती है। एक दिन एक बूढ़ी औरत एमी के पास आती है और कहती है कि मैंने इस तरह के बॉक्स में तकरीबन 15 साल गुजारे हैं और मैं जानती हूँ कि ये बहुत तकलीफ दा अमल है। ये कहकर वो बूढ़ी औरत एमी को एक ब्लेड देती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ एमी सोचती है कि मैं इस ब्लेड से अपना हाथ काट लेती हूँ। इसी वक्त मैरी एमी के पास आती है। एमी को लगता है कि ये शायद उसका इल्यूजन है, मगर मैरी उसको यकीन दिलाती है कि वो हकीकत में मौजूद है। मैरी उसे पानी देती है और विलियम की किताब में से एक सफा पढ़कर सुनाती है ताकि एमी जीने की उम्मीद न छोड़े। इस मुलाकात के बाद एमी को बहुत अच्छा महसूस होता है और इसमें जीने की एक नई उम्मीद जाग जाती है। अब इस तरह कुछ महीने और भी गुजर जाते हैं। फिर एमी को महसूस होता है कि उसका पेट बड़ा हो रहा था। यहाँ एमी को पता चलता है कि उस एप्पल वाले आदमी की वजह से वो माँ बनने वाली है। इसी रात मैरी वहाँ पर आती है और एमी को यहाँ से आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बॉक्स में मौजूद सायरन को पता चल जाता है कोई कैदी को आजाद करने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से बॉक्स का सायरन बजने लगता है। ये देखकर मैरी फौरन वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद सायरन खुद ब खुद बंद हो जाता है। अब ऐसे ही कई और भी महीने गुजर जाते हैं और आज एमी ने अपने बच्चे को जन्म भी दे दिया था। जब वो अपने बच्चे को गोद में लेती है तो वो इतना ज्यादा खुश होती है कि वो अपनी सारी तकलीफें भूल जाती है जो उसने पिछले कई सालों से बॉक्स में रहकर सही थी। लेकिन कुछ देर बाद बॉक्स में मौजूद सायरन बजता है और बताता है कि कैदी के अलावा बॉक्स में कोई और भी है। साथ ही एक गैस निकलती है जिससे एमी बेहोश हो जाती है। जब एमी को होश आता है तब तक उसका बच्चा मर चुका था, जो देखकर एमी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वो जोर जोर से चीखने लगती है। अब वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। अगली सुबह बारिश होती है जिसकी वजह से एमी के बॉक्स में पानी भरने लगता है। शदीद ठंड की वजह से एमी कांपने लगती है। इसके अलावा पानी की वजह से बॉक्स का सिक्योरिटी सिस्टम भी खराब हो चुका था। यहाँ पुलिस को लगता है कि एमी ने इसका सिस्टम खराब किया है, लिहाजा वो एमी को वार्निंग देते हैं कि अगर तुमने सिक्योरिटी सिस्टम के साथ
साथ छेड़छाड़ बंद ना की तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। जल्द ही बॉक्स में काउंटडाउन शुरू हो जाता है। थोड़ी देर में एमी डूबने लगती है। अब इतने में एमी को मारने के लिए एक ड्रोन भी यहाँ पर आ जाता है। इससे पहले कि ड्रोन बॉक्स पर गोलियां चला पाता, अचानक बिजली गिरती है और ड्रोन भी जलकर नीचे गिर जाता है। समंदर की तेज लहरों की वजह से एमी का बॉक्स नीचे गिर जाता है। कहानी के आखिर में हमें आइलैंड पर खेलते हुए कुछ बच्चों को दिखाया जाता है। तभी उनकी नजर एमी के बॉक्स पर पड़ती है। हम देखते हैं कि एमी बॉक्स से बाहर निकल चुकी थी। जब वो बच्चे एमी को देखते हैं तो वो उसकी मदद नहीं करते बल्कि नजरअंदाज करके वहां से चले जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।